جو باتیں بندہ کسی سے نہیں کر سکتا وہ اپنے رب سے ڈائریکٹ کرتا ہے، اپنے دل کے سارے دکھڑے اپنے رب کی دہلیز پہ رکھتا ہے اور اپنی ساری ضرورتیں مالک کی چوکھٹ پہ رکھ دیتا ہے، اور مانگتے ہوئے بندے کو شرم نہیں آتی، حیا نہیں آتی، بلکہ اس سے مانگتے ہوئے فخر محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ میں اپنے رب سے مانگ رہا ہوں، کسی اور سے نہیں مانگ رہا۔ تو جب اس طرح کا ماحول کر کے، اس طرح کا سنسار یوں پیدا کر کے اللہ کے آگے انسان اپنا درد، اپنا دکھڑا بیان کرتا ہے، تو جانتے ہو اللہ اس انسان کو 5 جواب ضرور دیتا ہے۔ اللہ کی طرف سے دیے گئے وہ 5 جواب کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب بندہ اللہ کو اپنا درد بتاتا ہے تو اللہ اسے 5 جواب ضرور دیتا ہے۔ اللہ کی طرف سے دیے گئے وہ 5 جواب کیا ہیں؟ مکمل تفصیل جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ محترم ناظرین، رات کی تنہائی ہو یا دن کی بھیڑ، کچھ درد ایسے ہوتے ہیں جو زبان پر نہیں آتے، کچھ زخم ایسے ہوتے ہیں جو دنیا کو دکھائے نہیں جا سکتے۔ انسان دل کے بوجھ کو لیے پھرتا رہتا ہے مگر کسی کے سامنے کہہ نہیں سکتا۔ کبھی خوف ہوتا ہے کہ کوئی سمجھ نہیں پائے گا، کبھی ڈر لگتا ہے کہ کوئی مذاق بنا لے گا، اور کبھی شرم آتی ہے کہ کہیں لوگ ہماری کمزوری کو نہ جان لیں۔ مگر ایک ایسا در ہے جہاں یہ سب خدشے ختم ہو جاتے ہیں، جہاں نہ کوئی شرم رہتی ہے، نہ جھجک، نہ خوف، نہ پردہ۔ وہ در، وہ چوکھٹ، وہ مقام جہاں بندہ اپنا دل کھول کر رکھ دیتا ہے، وہ جگہ جہاں آنسوؤں کو چھپانا نہیں پڑتا، جہاں دکھ کہنے کے لیے الفاظ نہ بھی ہوں تو آہیں کافی ہوتی ہیں۔ یہ وہ مقام ہے جہاں انسان دنیا سے کٹ کر صرف اپنے رب سے جڑ جاتا ہے، جہاں وہ سب کچھ کہہ سکتا ہے جو کسی اور سے نہیں کہہ سکتا۔ محترم ناظرین، یہی وہ لمحہ ہے جب انسان اپنے رب کی دہلیز پر گر کر اپنی تمام ضرورتیں، اپنے سارے دکھ، اپنی ٹوٹی امیدیں، اپنی بے بسی، سب کچھ اللہ کے سامنے رکھ دیتا ہے۔ دنیا میں کسی کے سامنے مانگنا لذت سمجھا جاتا ہے، مگر یہاں معاملہ الٹ ہے۔ یہاں مانگنا عزت، فخر ہے، شان ہے۔ دنیا میں کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے میں شرمندگی ہوتی ہے، مگر اللہ سے مانگنے میں آنکھوں میں روشنی آ جاتی ہے، دل کو سکون ملتا ہے اور روح ہلکی ہو جاتی ہے۔ جب بندہ اللہ کے حضور اپنے آنسو بہاتا ہے، اپنے خواب اور اپنی حسرتیں سجدے میں رکھ دیتا ہے، وہ اس وقت وہ اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ جیسے دنیا اور آخرت سے بے نیاز ہو گیا ہے۔ اور جب وہ دل کی تہ گہرائیوں سے اپنے رب سے بات کرتا ہے، اپنی بے بسی کا اظہار کرتا ہے، اپنی محرومیوں کا حساب پیش کرتا ہے، اپنے ٹکڑے سناتا ہے، تو کیا تمہیں معلوم ہے کہ اس وقت اللہ اس بندے کو کیا جواب دیتا ہے؟ کیا تمہیں معلوم ہے کہ جب ایک بے بس اور مجبور بندہ ٹوٹے دل کے ساتھ اپنے رب کے سامنے سسکیاں لے کر اپنی حالت سناتا ہے تو اللہ کی طرف سے ایک ایسا پیغام آتا ہے؟ کیا تم جانتے ہو کہ وہ بندہ جیسے دنیا والے کمتر سمجھ رہے ہوتے ہیں، جسے مایوسی نے گھیرا ہوتا ہے، جب وہ اپنے رب سے ہم کلام ہوتا ہے تو اس کے لیے اللہ کی جانب سے کیا خوشخبری آتی ہے؟ اگر تمہیں اس کا اندازہ ہو جائے، اگر تمہیں وہ جواب معلوم ہو جائے تو تمہارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، تمہارے دل کی دھڑکنیں تیز ہو جائیں، تمہاری آنکھوں سے آنسو رواں ہو جائیں۔ جب بندہ اللہ کو اپنا درد بتاتا ہے تو اللہ کا پہلا جواب میں تمہیں تم سے زیادہ جانتا ہوں۔ جب بندہ اپنے دل کا درد لے کر، اپنی بے بسی اور اپنی تکلیف کا بوجھ اٹھا کر اللہ کے دربار میں آتا ہے، آہیں بھرتا ہے، سجدے میں گر کر روتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس سے سب سے پہلے یہ یقین دلاتا ہے کہ اے میرے بندے، میں تمہیں تم سے زیادہ جانتا ہوں، تمہارا ہر درد میرے علم میں ہے، تمہاری ہر تکلیف مجھ سے پوشیدہ نہیں، تمہاری ہر چیخ سننے بغیر میں جانتا ہوں، تمہارے ہر آنسو کو دیکھنے سے پہلے میں سمجھتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے، اور بے شک ہم نے انسان کو پیدا کیا اور ہم جانتے ہیں جو وسوسوں سے اس کا نفس ڈالتا ہے، اور ہم اس کی رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ سورہ کاف۔ یعنی بندہ جب دعا میں اپنے درد بیان کرتا ہے تو اللہ اسے احساس دلاتا ہے کہ مجھے تمہاری تکلیف گنوانے کی ضرورت نہیں، میں سب جانتا ہوں، بلکہ میں تمہیں تمہاری اپنی ذات سے زیادہ جانتا ہوں۔ اور یہ سن کر بندے کا دل مطمئن ہو جاتا ہے، کیونکہ دنیا میں کسی کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ اسے سمجھا نہیں جا رہا، مگر یہاں تو رب کہہ رہا ہے کہ میں سب کچھ جانتا ہوں۔ جب بندہ اللہ کو اپنا درد بتاتا ہے تو اللہ کا دوسرا جواب، میں تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ جب بندہ اپنے غم اور دکھڑے بیان کرتا ہے تو اللہ کی طرف سے دوسرا جواب آتا ہے، اے میرے بندے، میں نے تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑا، میں تمہارے ساتھ تھا جب تکلیف میں تھے، میں تمہارے ساتھ تھا جب تمہیں کوئی سہارا نہ مل رہا تھا، میں تمہارے ساتھ تھا جب دنیا والوں نے تمہیں چھوڑ دیا تھا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا، جب میرے بندے تم سے میرے
बारे में पूछो, तुमसे मेरे बारे में पूछो तो कह दो कि मैं करीब हूँ, मैं पुकारने वालों की पुकार सुनता हूँ जब वो मुझे पुकारता है। सूरतुल बकरा की आयत नंबर 186। ये वो लम्हा होता है जब बंदे सजदे में रो रहा होता है, अपने दर्द सुना रहा होता है, मगर अल्लाह इसे एहसास दिलाता है कि मैं तुम्हारे वो सारे आंसू जो किसी ने नहीं देखे मैंने देखे, वो सारी तकलीफें जो तुम्हारे दिल में दफन थी मैं इनका गवाह हूँ, और वो सारी दुआएं जो तुमने आधी रात में की थी मैंने सुनी थी, और मैंने तुम्हें कभी तन्हा नहीं छोड़ा। जब बंदा अल्लाह को अपना दर्द बताता है तो अल्लाह का तीसरा जवाब तुम्हारे सब्र का बदला जरूर मिलेगा। बंदा जब दुआ में अल्लाह के सामने अपनी आजमाइशों का जिक्र करता है, अपनी तकलीफों पर शिकवा करता है और इल्तिजा करता है कि या अल्लाह ये कब खत्म होगा, तो अल्लाह की तरफ से जवाब आता है मेरे बंदे सब्र करो क्योंकि तुम्हारी हर आजमाइश का बदला मैंने महफूज कर लिया है। अल्लाह फरमाता है और यकीनन सब्र करने वालों को इनका अजर बगैर हिसाब दिया जाएगा। ये वो लम्हा होता है जब बंदे को एहसास होता है कि इसका सब्र रहेगा नहीं गया, इसका हर आंसू अल्लाह के यहाँ लिखा जा चुका है, और जो तकलीफों सह रहा है इसका बदला ऐसा होगा कि वो पिछली सारी आजमाइशों को भूल जाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत के दिन वो लोग जो दुनिया में सबसे ज्यादा आजमाइशों में मुब्तला रहेंगे जब जन्नत में दाखिल होंगे तो वो एक लम्हे में अपनी तमाम तकलीफें भूल जाएंगे। सही मुस्लिम। ये जवाब सुनकर बंदे का दिल पुरसुकून हो जाता है कि मेरा रब मेरी आजमाइशों को जाया नहीं करेगा बल्कि वो मेरे हक में बदल रहा है। जब बंदा अल्लाह को अपना दर्द बताता है तो अल्लाह का चौथा जवाब मैं तुम्हें वो दूंगा जो तुम्हारे वहम गुमान में भी नहीं। बंदा जब अल्लाह से रो रो कर मांग रहा होता है, अपने दिल की गहराइयों से दुआ कर रहा होता है, तो अल्लाह इससे फरमाता है ए मेरे बंदे तुम्हें लगता है कि तुम जो मांग रहे हो वो सबसे बेहतरीन है, मगर मैं तुम्हें वो दूंगा जो तुम्हारे वहम गुमान में नहीं। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है और मुमकिन है कि तुम किसी चीज को नापसंद करो हालांकि वही तुम्हारे लिए बेहतर हो, और मुमकिन है कि तुम किसी चीज को पसंद करो हालांकि वही तुम्हारे नुकसानदा हो, और अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। सूरतुल बकरा आयत नंबर 216। ये जवाब उस वक्त आता है जब बंदा किसी चीज के लिए दुआएं कर रहा होता है मगर वो नहीं मिल रही होती। अल्लाह इसे यकीन दिलाता है कि मैं तुम्हारी दुआएं सुन रहा हूँ और तुम्हें वो दूंगा जो तुम्हारे लिए सबसे बेहतर होगा, क्योंकि तुम सिर्फ अपनी आंखों से देखते हो मगर मैं तुम्हारी तकदीर का पूरा नक्शा देख रहा हूँ। जब बंदा अल्लाह को अपना दर्द बताता है तो अल्लाह का पांचवा जवाब मैं तुम्हें माफ कर चुका हूँ, और जब बंदा रोते रोते अपने गुनाहों का जिक्र करता है, अपनी कोताहियों को मानता है, अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ाता है कि या अल्लाह मैं खताकार हूँ, मैंने बहुत गुनाह किए हैं, मैं तेरी रहमत का मुस्तहिक नहीं, तो अल्लाह इससे फरमाता है ए मेरे बंदे मैं तुम्हें माफ कर दिया। अल्लाह फरमाता है ए मेरे बंदे वो बंदो जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद ना हो, बेशक अल्लाह सब गुनाहों को माफ कर देता है। ये वो लम्हा होता है जब बंदे के जिस्म में एक कपकपी सी दौड़ जाती है, दिल हल्का हो जाता है, आंखों से मज़ीद आंसू बहने लगते हैं, मगर अब वो आंसू खुशी के होते हैं, सुकून के होते हैं, मग़फ़िरत के होते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला रात के आखिरी पहर आसमान दुनिया पर नुज़ूल फरमाता है और पुकारता है कोई मुझसे मांगने वाला कि मैं इसे अता करूँ, है कोई मग़फ़िरत चाहने वाला कि मैं इससे माफ़ कर दूँ। बुखारी सही मुस्लिम। ये वो लम्हा होता है जब बंदा दुआ से उठता है, इसका दिल सुकून से भर चुका होता है, इसे मालूम हो चुका होता है कि इसका रब इससे राजी हो चुका है और अब इसे दुनिया की किसी चीज़ का गम नहीं, क्योंकि जब अल्लाह कह दे मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया तो फिर और क्या चाहिए। मोहतरम नाज़रीन, दुआ सिर्फ अल्फाज का मजमूआ नहीं बल्कि एक बंदे की अपने रब से वो नियाज़मंदी है जो इसे दुनिया की हर चीज़ से बेनियाज कर देती है। जब एक कमज़ोर, बेबस और हाजतमंद बंदा अपने रब के सामने झुकता है, अपने हाथ फैलाता है, अपनी ज़बान से इल्तिजा करता है, तो वो दर हकीकत अपने वजूद का सबसे बड़ा ऐलान कर रहा होता है। ए मेरे रब, कुछ भी नहीं, सब कुछ तू है, मेरी कोई ताकत नहीं, सब इख्तियार तेरा है, मैं खाली हाथ आया हूँ और तेरी रहमत के सिवा मेरा कोई सहारा नहीं। यही वो लम्हा होता है जब बंदे को सबसे बुलंद मकाम अता करती है, जब दुआ बंदे को सबसे बुलंद मकाम अता करती है, क्योंकि ये वही इबादत है जो बंदे को इसके असल मकाम पर ले आती है, यानी बदियत और आजिज़ी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दुआ ही असल इबादत है। तिरमिज़ी। क्योंकि जब बंदा दुआ करता है तो वो दर हकीकत अपनी बंदगी का इजहार करता है और यही बंदगी इंसान की सबसे बड़ी पहचान है। सोचो, जब तुम्हारी सारी ज़रूरतों का कफील वही है, जब तुम्हारी ज़िंदगी की सांसें भी इसी के हुक्म से चल रही हैं, जब तुम्हारी भूख, तुम्हारी प्यास, तुम्हारी खुशियाँ, तुम्हारी तकलीफ़ें सब कुछ इसी के कब्ज़े में है, तो फिर किसी और के दर पर क्यों जाया जाए। आमीन बिजाहि नबी।